मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान. మంచి మర్యాద లేని ఎదవల్లారా ఏం జన్మరా మీది? నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవన్నారు ఎదవ ఎదవ. అమ్మా ఏం ఫీల్ ఉన్నది మామయ్య. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಶಿವಸೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಹಮಾರಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ನೀಚ. ಅವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ಹೆಸರು ಜಾಡ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೆ. ಅದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳೋದ್ರು, ಮೊಘಲರು, ತುರುಕರು ಆಳೋದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅರಿವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೂ ದಲಿತರು ಕೂಡ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಲಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಾಚಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಈ ಲುಚ್ಚಾಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಲ್ಲ, ಇವನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತೆ, ವಕೀಲಂತೆ. ಇವನು ವಕೀಲ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋ ರೌಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಹಮಾರಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ. ಈ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು, ಹಿಂದೂ ದಲಿತರು ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಅವರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ BCC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಈ ಮತಾಂತರ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದಲಿತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಪಡಿತಾರೆ ಈ ನೀಚರು, ನೀಚ್ ಕಮ್ಮಿನ ಕುತ್ತೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯಾಂಗ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮಾಜಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಇವನ ಹೆಸರು ಜಾಡ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ದಲಿತ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಹಮಾರಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಚವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಿಂದೂಗಳೇ, ದಲಿತ ಹಿಂದೂಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ದಲಿತರು ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದೂ ದಲಿತರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ DC-ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ದಲಿತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಹೋರಾಡ್ತೀರಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ, ಈ ಮಾಜಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಡ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ನೀಚ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳೋಣ. జై శ్రీరామ్. హిందూ బంధువులందరికీ నా నమస్కారం అండి. నిన్నటి నుంచి నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. నా వాట్సాప్ మొత్తం ఒక వీడియోతో పూర్తి నిండిపోయింది అనుకోండి. నాకు వాట్సాప్లో అండ్ ఫోన్ కాల్స్ చేసిన చాలామంది కూడా, అన్నా నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో మాట్లాడుతున్న ఎదవకి నువ్వు ఖచ్చితంగా కౌంటర్ ఇవ్వాలి, సమాధానం చెప్పాల్సిందే అంటే ఆ వీడియో చూశాను. చూసిన తర్వాత
అసలు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత వాడికి కౌంటరు సమాధానాలు చెప్పకుండా ఎలా ఉండగలను? ఆ వీడియో గురించి మీకు చెప్పే ముందు, ఆ వీడియో ఆల్రెడీ మీరు చూశారు, అయినా కూడా మీకు నేను ఒకసారి ప్లే చేసి వీడికి ఒక గట్టి కౌంటర్ ఇద్దాం. వీడికి మనం जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। सॉरी 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 పేమెంట్ ఏది రైమింగ్ సార్? ప్రకాశం ఏంటినా అన్బిలీవబుల్. నిజంగా చాలా బాధేస్తుంది, ఏడుపు వస్తుంది. చంద్రబాబు నాయుడికి మనసు అనేది లేదు. మొదటి దానికి మొగుడు లేడు. साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಕೀಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಮಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ಹಂದಿಯಂತೆ ಕೊಯ್ದರೆ 2 ಊರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡ ಮಗನೇ, ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನೆ 2 ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ತಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಂದ, ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಿಂಡಗಾರಂದ. ಹೌದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಹಿಂದೂ ದಲಿತರೇ, ಬೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಸಹ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಾದರೂ, ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯಾದರೂ, ಯಾರೇ ಆದರೂ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ನೀನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ದಲಿತರೇ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಿಂದೂ ದಲಿತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ದಲಿತರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ DC-ಗೆ, MROಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಹಿಂದೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದಲಿತರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. रुको जरा, सबर करो. बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. हाँ, मजा आया और मैं ये जो मजा है ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಸರ್ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ದಲಿತ ಸೇನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣವರು ಆ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ, ಆ ನಾಯಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ సవాల్ జవాబు కొడతాదని కేళోణ. ఈ వీడియో మీరు ఆల్రెడీ అందరు చూసే ఉంటారు, సోషల్ మీడియా మొత్తం చాలా వైరల్ అవుతుంది. నేను ఎవడా ఈ పూరంబోకు ఒక స్టేజ్ మీద మైక్ పట్టుకొని సూటు బూటు వేసుకొని ఇంత ప్రొఫెషనల్గా కనబడుతున్నాడు. అయినా వీడియో చూడ్డానికి ఏమో ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నాడు, కానీ నోరిప్పితే మురికి మాటలే, అన్ని పెంట మాటలే వస్తున్నాయి. ఎవడా ఈడు అని చెప్పేసి వీడి గురించి కొద్దిగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. వీడి పేరు జాడా శ్రవణ్ అట, వీడు శ్రవణ్ కుమార్ అట. వీడు మళ్ళా మాజీ మెజిస్ట్రేట్ అండ్ ప్రజెంట్లీ వీడు ఒక అడ్వకేట్ కూడా. వీడు దళిత క్రైస్తవ శమర శంఖారావం అని ఏలూరులో దళిత క్రైస్తవులు అని చెప్పేసి ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి వాడికి నోటికి వచ్చినట్టు వాడు మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు ఒక మాజీ మెజిస్ట్రేట్వి, ప్రజెంట్లీ ఒక అడ్వకేట్వి, కనీసము ఒక స్టేజీ మీద ఎవరిని ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనే ఇంగిత జ్ఞానం కూడా నీకు లేదు అంటే నిన్ను ఈ వీడియోలో కావచ్చు, నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో కావచ్చు, నేను ఎన్ని బూతులు తిట్టినా కూడా పర్వాలేదురా. నాకు
వీడిని చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే, వీడు మాజీ మెజిస్ట్రేట్ అడ్వకేట్ అన్న తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే, పాత ఒక సామెత ఉంది, కనకపు సింహాసనం మీద శునకాన్ని కూర్చోబెడితే ఏమవుతుంది, ఏం చేస్తుంది అది అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకున్నాం, మనం చూసాము, చదివాము కూడా. అంటే మనం ట్యాక్సులు కట్టి కష్టపడి ట్యాక్సులు కడితే ఆ ట్యాక్స్ల ద్వారా రిజర్వేషన్ల ద్వారా వీళ్ళు చదువుకొని, ఆ రిజర్వేషన్ల ద్వారా ఈ మెజిస్ట్రేట్ లాంటి లాయర్లు కానీ, ఈ లాయర్ అయిన తర్వాత వీడు మెజిస్ట్రేట్ పదవులు పొందిన తర్వాత అయినా కూడా వీళ్ళ బుద్ధి మారకుండా ఒక శునకం లాగా ప్రవర్తిస్తున్న వీళ్ళని చూస్తుంటే మీరు అసలు నాకు అర్థమైతలేదు, అసలు మీరు ఎప్పుడు బాగుపడరా మీరు. ఇక వీడు మనం ఏమంటుండంటే, అరే పంది అట, అరే అసలు నీకు మన కామన్ సెన్స్ ఉందారా నీకు? హమారా ప్రసాద్ పంది ప్రసాద్ అంటున్నావు. ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్ని, ఒక ఎమ్మెల్యేని, ఒక నియోజకవర్గంలో ఉన్న మెజారిటీ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఒక నాయకుడిని పట్టుకొని పంది అంటున్నావు. ఏంట్రా నీ సంస్కారం ఇదేనా? నువ్వు సమాజానికి ఏం చెప్తున్నావురా? నువ్వు విద్వేషాన్ని నింపుతున్నావా? అంటే దళిత క్రైస్తవులు అనేవాళ్ళు ఒక విద్వేషపూరితంగా ఈ సమాజంలో మిగతా అందరి మీద దాడి చేయాలని చెప్తున్నావా? త్రిపులర్ గారు ఏం చెప్పారు? రాజ్యాంగబద్ధంగా బ్రతకండి అని చెప్తున్నాడు ఆయన. రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉంటూ రాజ్యాంగబద్ధమైన ఎన్నికల ద్వారా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడి రాజ్యాంగబద్ధంగా బ్రతకమంటున్నాడు ఆయన. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని ఆచరించమని చెప్తున్నాడు. దానికి మీకు ప్రాబ్లం ఏంట్రా? అయితే అలా మాట్లాడినందుకు ఆయన పంది అయిపోయింది మీకు. అంబేద్కర్ గురించి వాస్తవాల 75 సంవత్సరాలుగా మాకు చెప్పిన అబద్ధాలను మేము ఈరోజు నిజాలు బయటకు చెప్తుంటే నేను పందిగా కనబడుతున్నాను మీకు. అరే నువ్వేమన్నా పందుల వ్యాపారం చేసినావేంది ఇంతకుముందు ఏమన్నా? భయపెడతాం, మా రాజకీయం అంతే. నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా? ఎదవ నువ్వు మీ అయ్యా మీ అందరు కలిసి మీ కుటుంబాలన్నీ పందుల వ్యాపారాలు చేసినాయేంది? ఆ పందుల వ్యాపారాలు చేస్తే ఏ పందిని కోస్తే ఎంతమందికి వస్తుంది, ఏ పందిని కోస్తే ఎన్ని ఊర్లకు వస్తుంది, ఏందిరా అది? లిల్లీ పుట్టుగా అసలు కామన్ సెన్స్ ఏమైనా ఉందారా? బుద్ధి జ్ఞానం ఉందారా నీకేమన్నా? ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నేను ఏం చేసిన అంటే వీడికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. నేను వీడి నంబర్ అటు ఇటు తెలుసుకున్నా. వీడి పార్టీ జైభీం పార్టీ ఉంది కదా, ఆ పార్టీ ఆఫీస్లో ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ కూడా కాల్ చేశా. ఆ అబ్బాయి వీడి నుంచి పారిపోయినాడు. ఒక 4 months 2 months ఏమవుతుందట. సార్ నేను ఆయనతో నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పిండు నాకు. ఈ తర్వాత మళ్ళీ వీడి నంబర్ కోసం నేను వెతికి లాస్ట్కు నంబర్ తీసుకొని వీడికి ఫోన్ చేసిన. ఇప్పుడు 10 మంది పోరంబోకులు పక్కన ఉంటే మైక్ పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడింది కదా, మరి ఇంత దమ్మున్న నాయకుడు అయితే దమ్మున్నోడు అయితే నువ్వు నాయకుడు ఏంది బొచ్చు కానీ 71 ఓట్లు వచ్చినాయి నీకు ఎదవ సన్నాసి, నువ్వు నాయకుడు ఏందిరా? వీడి నంబర్ తెలుసుకున్నా, లాస్ట్ చివరికి వీడి నంబర్ తెలుసుకున్నా. ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద వీడికి నేను ఫోన్ చేశాను నిన్న, ఒకసారి చూడండి. ఒక్క ఫోన్ లేపుతలేడు. మరి అంత మొత్తెంబడి మాటలు మాట్లాడినావు కదా స్టేజ్ మీద. అరే పంది అన్నావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తే నాకు కాలు విరగొడతా అన్నావు, కోస్తే 2 ఊర్లకు సరిపోతా అన్నావు. మరి అన్ని మాటలు మాట్లాడినోడివి నేను ఫోన్ చేస్తే లేపుతలేవురా సన్నాసి? వీడు ఫోన్ చేస్తే లేపుతలేడని చెప్పి వాట్సాప్లో కూడా ఒక మెసేజ్ పెట్టా. ఒకసారి వాట్సాప్ మెసేజ్ కూడా చూడండి. వాట్సాప్ మెసేజ్ కూడా పెట్టాను వీడికి. అరే ఫోన్ లేపి మాట్లాడరా నాయనా అని చెప్పేసి, మొత్తెంబడి మాట నీ మాట్లాడినావు కదా అని చెప్పి. ఆ మెసేజ్కి రిప్లై లేదు, వాట్సాప్ కాల్స్ చేసినా రిప్లై లేదు, డైరెక్ట్ ఫోన్ కాల్స్ చేసినా రిప్లై లేదు. అరే పూరంబో కూడా నీలాంటి కుక్కలు మాలాంటి వాళ్ళను గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటాయి. అరే నీలాంటి సన్నాసుల్ని నేను 2 రకాలుగా కేటగరైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఒకటి ఏం తెలుసా, కరిసే కుక్క ఎప్పటికీ మొరగదు, మొరిగే కుక్క ఎప్పటికీ కరవదు. నువ్వు ఏ కుక్క ఎవరా? నువ్వు ఇలా నువ్వు ఖచ్చితంగా మొరిగే కుక్కవే తప్ప కరిసే కుక్కవు కాదు. నువ్వు
ఏదో 10 మంది పక్కన ఉండేసరికి నువ్వేదో పెద్ద నాయకుడు అయిపోతున్నా, కాబోయే డిప్యూటీ సీఎంని నేను. అరే ఎవడన్నా పార్టీ పెట్టి నేను సీఎం కావాలని కోరుకుంటాడు, కానీ నువ్వేందో నేను డిప్యూటీ సీఎం కావాలంటావు. ఎదవ సన్నాసి. 2024 ఎన్నికల్లో నువ్వు నిలబడ్డావు కదా, నీకు ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి? నీకు దిక్కు మాలినోడా, నీకు 71 ఓట్లు వచ్చినాయి. నీకు చిన్నజీర సోమవారం 4 కట్ చేయాలంటే ఇలాంటి వాళ్ళ గురించే. నా సిగ్గు నా లజ్జ. నువ్వు ఎట్లయితారో డిప్యూటీ సీఎం నువ్వు? అరే నువ్వు సర్పంచ్కి గెలరా ఫస్ట్, బుర్రలేని అడ్డగాడిదా. అరే నువ్వు తిట్టాలంటే నాకే మంచి అనిపిస్తలేదురా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వస్తే నాకు ఖాళీలు కొడతావా, నన్ను కోస్తావా? సరే నేను రెగ్యులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తుంటా పోతుంటా, ఏదో జిల్లాకు వస్తుంటా, ఏదో జిల్లాలో వెళ్తుంటా, ప్రయాణం చేస్తుంటా, వెళ్ళిపోతుంటా, ఉంటా వచ్చేస్తుంటా. కాబట్టి నా సమాచారం, నేను ఏ జిల్లాకు వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా ఆడ ఎంతసేపు ఉంటా, ఈ సమాచారం తెలుసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్. అంత కష్టపడ్డాం ఎందుకులే, కానీ ఒక పని చేద్దాం రా. ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత, నేను ఈ రోజే బాంబే నుంచి వచ్చాను, రిలాక్స్ అవుతాను 2 రోజులు. ఒక 2-3 రోజుల్లో ఈ వీడియో ద్వారా నీకు ఒక డేట్ ప్రకటిస్తారా, నీకు ఫలానా డేట్ రోజు ఫలానా టైంకి విజయవాడలో ఉన్న నీ ఆఫీస్కి వస్తున్నా అని చెప్పేసి. లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ రా, నువ్వు ఏడు ఉంటా అంటే ఆడికి నేను వస్తారా. నా కొడక, నువ్వు గనక నా 2 కాళ్ళు విరగొట్టలేదనుకో, నన్ను కోసి 2 ఊర్లకు గనక నువ్వు పంచలేదనుకో బిడ్డ, నువ్వు కొజ్జగాడివేరా నువ్వు. ಅಪ್ಪೇ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಳೇದು ಅಕ್ಕಿಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಇವಾಗ ಕತೆ ದಂಗಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪೇ. చీది నమ్మ బతుకు బురదలో పంది బతుకుతుంది, నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎందుకురా ఎదవన్నారు ఎదవ. నువ్వు కొజ్జ నా కొడుకు వేరా నువ్వు. అరే దళిత్ అంటున్నావు, దొంగ నా కొడుకులారా. మీరు కల్తీగలరా మీరు. మతం మారిన తర్వాత నువ్వు దళితుడివే కాదు, నువ్వు రాజ్యాంగం ప్రకారం పొద్దున్న లేవగానే జై భీమ్ జై భీమ్ జై అంబేద్కర్ జై రాజ్యాంగం అంటారు కదరా. మరి ఆ రాజ్యాంగం చెప్పిందిరా దళిత క్రైస్తవులు అనేది పదమే లేదురా గాడిద. ఎప్పుడైతే నువ్వు మతం మారి క్రైస్తవ మతంలో పోతావో నువ్వు అసలు దళితుడివే కాదురా, అడ్డగాడిద. దళిత క్రైస్తవులు ఎడికి వచ్చిందిరా సన్నాసి. బుద్ధి ఉందారా నీకేమన్నా? మెజిస్ట్రేట్, మాజీ మెజిస్ట్రేట్, అసలు ఆ మెజిస్ట్రేట్ అనే పదానికి ఉన్న గొప్పతనాన్ని నాశనం చేస్తున్నావురా నువ్వు. అసలు మెజిస్ట్రేట్ అంటే మాకు ఎంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది తెలుసా ఆ పదము. ఆ పదానికి ఉన్న విలువను తగ్గిస్తున్నావురా కొజ్జనా కొడక. तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. ఏంద్రా మాటలవి? అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం ఉందా? డిప్యూటీ స్పీకర్ని రాజ్యాంగబద్ధంగా బ్రతకమని చెప్తున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ మీద ఇంత వల్గర్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఇంత దరిద్రంగా మాట్లాడుతున్నారు. అయినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లేదా? పోలీసులు పనిచేస్తలేరా? అరే నాకు అర్థమైతలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను హిందువును అని చెప్పుకున్నాడు. అందులో మీకేమన్నా వస్తుందిరా మీకు? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పుట్లేవా నేను క్రైస్తవుని ఆ యెహోవా అని చెప్పి చెప్పుకుంటలేవరా స్టేజ్ మీద? ఒక ముస్లిం ఆయన ముస్లిం అని చెప్పుకుంటాడు, ఆయన ఒక హిందువుగా చెప్పుకుంటాడు. మీ గుద్దకేమన్నా వస్తుందిరా? అంటే మీరందరూ మతాలు చెప్పుకోవచ్చు, మీ దేవుళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ హిందూ మతం సెక్యులర్ లాగా ఉండాలా? ఏంట్రా అసలు నువ్వు? అసలు అరే నువ్వు ఇంత ఒక పోరంబోకోని రోడ్డు మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల మీద ఇంత విచ్చలవిడిగా వదిలిపెట్టి పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది? ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న నీ అయ్య జాగిరారా? నీ అమ్మ జాగిరా? లేకుంటే నీ అమ్మ మిన్నట్ జాగిరారా? అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే నాకు కొడక వస్తా, నీ దగ్గరికే వస్తారా నాకు కొడక, నీ దగ్గరికి వస్తా. ఏం పీకుతావు పీకు. అరే కల్తీ నా కొడక, నువ్వు కల్తీ నువ్వు దళితుడు కాదు, నువ్వు కల్తీ కలివి. ఒకవేళ దళితుడు అని అంటే నువ్వు కల్తీ దళితుడివి.
నిజమైన హిందూ దళితుని నేను, రాజ్యాంగం చెప్పిన దళితుని నేను. నాకుంటే రా హక్కులు, ఆ రాజ్యాంగంలో నీకు ఎలాంటి హక్కులు లేవు. నీకు నువ్వు క్రైస్తవుడుగా ఉంటే క్రైస్తవుడు హక్కులు మాత్రమే నీ. సిగ్గు శరం లేదురా? మా ముష్టిని తినడానికి పోరాటాలు చేస్తున్నావు. ఏమిందిరా ఇది? దళిత క్రైస్తవ సమర శంఖారావం. దళిత క్రైస్తవ అనే పదం రాజ్యాంగం ఉందారా? ఏమన్నారా? సమరమా? ఎవరి మీద సమరం రా? రాజ్యాంగం మీద సమరమా? అంబేద్కర్ మీద సమరమా? లేకుంటే రాజ్యాంగం రాసిన 299 మీద సమరమా? ఎవరి మీదరా మీ సమరము? దిక్కుమాలినోడా. ఏంది శంకరావమ్మా? శంకరావం పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారా? మొన్న కూడా ఏదో ఫోటో, ఇప్పుడు నిన్న నీ గురించి చూస్తున్నప్పుడు ఏదో ఫోటో చూసా, శంఖాన్ని ఊదుతున్నట్టు ఏదో ఫోటో చూసా. ఆ శంఖం కూడా రివర్స్ పెట్టుకొని ఊదుతున్నట్టు ఒక ఫోటో చూసా. అరే నీకు అయినా మీరు పెట్టుకోవాల్సింది శంకరావం కాదురా. పెట్టుకోవాల్సింది మీరు పెట్టుకుంటే దళిత క్రైస్తవ సమర అని పెట్టుకుంటే పెట్టుకో. తర్వాత శంకరావం కాదు పెట్టుకోవాల్సింది. చెక్కల కోసం మా సమరం, మేకుల కోసం మా సమరం అని పెట్టుకోవాలరా మీరు. ఈ అమ్మ బుర్రలేని అడ్డగాడిదా. చీ అమ్మని తిట్టాలంటే కూడా నాకు నోరు వస్తలేదురా నాకు. అరే నేను అంబేద్కర్ గురించి మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో పేజ్ నెంబర్తో సహా చెప్తున్నా. ప్రతిదీ కూడా పేజ్ నెంబర్తో సహా చెప్తున్నా. నీకేదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మాట్లాడాలా, చర్చలు చేయాలా, డిబేట్లు చేయాలా. నీకేం తెలుసా? నీకు ఇది స్టేజీ మీద ఒక కథ చెప్పిండు. ఏం కథ ఏంటది అంటే, రాజ్యాంగం స్వతంత్రం కావాలి, మాకు రాజ్యాంగం కావాలన్నప్పుడు అసలు మీకు రాజ్యాంగ పుస్తకమే లేదని బ్రిటిష్ అన్నాడట. బ్రిటిష్ వాడు మన నాయకులతో అన్నారట. ఎట్లుంటుందిరా మాకు? అంతకుముందు 800 సంవత్సరాలు తుర్కుడే పరిపాలించే, తర్వాత బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలిస్తున్నాడు. మేము స్వయంగా ఇంకా పరిపాలించుకోలేదు కదా. ఇంకా స్వతంత్రం అనేది మా దేశానికి రాలేదు. ఇంకా మేము స్వయంగా పరిపాలించుకోలేదు. రాజ్యాంగం ఎలా వస్తుంది మాకు? మీకు రాజ్యాంగం పుస్తకమే లేదు, మీరు పరిపాలించుకోవడమే మీకు శాత కాదు అని చెప్పేసి ఒక మాటలు అంటే, మీకు రాజ్యాంగం లేదు అని చెప్తున్నప్పుడు అందరు సైలెంట్గా ఉంటున్నట. ఒక చేతిలో లేచిందట పైకి. ఆ చేతిలో లేపింది ఎవరు అంటే డాక్టర్ అంబేద్కర్ అట. అది ఎక్కడుందిరా ఇదంతా? ఎక్కడుందిరా? ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వద్దన్నవాడు అంబేద్కర్. ఈ దేశానికి రాజ్యాంగం వద్దన్నవాడు అంబేద్కర్. ఈ దేశం అసలు ప్రజాస్వామ్యానికి పనికిరాదు అన్నవాడు అంబేద్కర్. ఇలాంటి మాటలు అన్న వ్యక్తిని పట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని రాసిన అంబేద్కర్ అంటారేంద్రా? అసలు అంబేద్కర్కు ఉన్న అర్హత ఏంట్రా? 10th క్లాసు 3rd క్లాస్లో పాస్, ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్, మళ్ళీ సప్లిమెంట్ రాసి పాస్ అయ్యిండు, డిగ్రీ 3rd క్లాసు, పీజీ 3rd క్లాసు, ఈ పిహెచ్డి మామూలుగా రెగ్యులర్గా వచ్చింది. ఇంతే కదరా. ఇంకా ఈయనకంటే బాబు జగజీవన్ రావు గొప్పడు కదరా. నేను మాల అయినప్పటికీ నేను బాబు జగజీవన్ చాలా గ్రేట్గా చూస్తాను. నేను బాబు జగజీవన్ రావు ఎస్ఎస్సిలో 10th క్లాస్లోనే స్కూల్ టాపర్, ఇంటర్మీడియట్లో టాపర్, డిగ్రీలో టాపర్. టాప్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఆయనకి. టాప్ మార్క్ వచ్చినాయనేమో ఎవడు పట్టించుకోడు. ఈయన కూడా రాజ్యాంగ రచన వాడుకున్నాడు కదా. జగజీవన్ రామ్ కూడా రాజ్యాంగ రచనలు ఉన్నారు కదా. అసలు అంబేద్కర్కు లా మినిస్టర్ ఇప్పించింది ఎవరు? బాబు జగజీవన్ రావు గారే కదా. అరే ఇన్ని విషయాలు మాకు అన్ని దాచేసి అంబేద్కర్ని ఏ తురుంకానో, లేకుంటే ఏ సూపర్ హీరోనో, లేకుంటే ఏ మెగాస్టారో, లేకపోతే ప్రపంచ మేధావో, 3rd క్లాస్ పాస్ అయిన వ్యక్తి మీరు ప్రపంచ మేధావిలు అవుతాడరా? నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాని ప్రశ్న. నీకు నిజంగా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నేను అడుగుతున్న ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్పండిరా. అంతేగాని సమాధానాలు చెప్పకుండా హమారా ప్రసాద్, పంది ప్రసాద్ అని చెప్పేసి, పంది నా కొడుకు అని చెప్పేసి కోస్తాము. మేము ఇలాంటి పనులు ఏంరా? మేము రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడతాం. మీరు రాముడిని విమర్శిస్తే అది హక్కు, కృష్ణుడిని విమర్శిస్తే హక్కు, మా కల్చర్ని, మా పండుగలను విమర్శిస్తే అది మీకు హక్కు, మా గ్రంథాలను విమర్శిస్తే మీకు హక్కు, మా శ్లోకాలను విమర్శిస్తే అదొక మీకు హక్కు. కానీ మేము అంబేద్కర్ని ప్రశ్నిస్తే మేము మత ఉన్మాదులమా? ఎలా అవుతాంరా? నీకు ప్రశ్నించే హక్కు నీకున్నప్పుడు ప్రశ్నించే హక్కు నాకు కూడా ఉంటుంది కదా. సన్నాసులరా. సరే ఇవన్నీ కాదు కానీ నీ ఛాలెంజ్ నేను స్వీకరిస్తున్నారా.
ఆంధ్రప్రదేశ్ 2-3 రోజులు ఒక రెస్ట్ తీసుకొని నేను ఇదే వీడియో ద్వారా మళ్ళీ నేను వస్తా, నీ డేట్ ప్రకటిస్తున్నా, నీ దగ్గరకు వస్తా, మ్యాక్సిమం నీ ఆఫీస్కి రావడానికి ప్రయత్నిస్తా. సో ఆ రోజు కనుక నువ్వు నా కాళ్ళు విరగొట్టకపోతే నువ్వు కొజ్జాగాడివే. ఆ రోజు నన్ను కోసి 2 ఊర్లకు పంచకపోతే నువ్వు కొజ్జానా కొడుకువే. అరే జడ శ్రవణ్, కొజ్జానా కొడుకు అవుతావు నువ్వు నా కొడక. దమ్మేందో నేను చూపిస్తా. నిజమైన హిందూ దళితుడు, రాజ్యాంగంలో ఉన్న హిందూ దళితుడు దమ్మేందో నేను చూపిస్తా. ఈ దేశం నాదిరా. నా దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికైనా పోతా, ఏ రాష్ట్రంలోనే ఉంటా. వద్దని చెప్పా నువ్వు రక్కో బోకు నా కొడక. అరే నీకు ఇంకొకటి రా, నిజంగా నువ్వు మొగడివైతే, నీ కన్న బిడ్డలకి నిజంగా నువ్వే తండ్రి అయితే నేను ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. నా ఛాలెంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేయరా? నీ ఛాలెంజ్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసినా 2-3 రోజులు వచ్చేస్తున్నారా నీ దగ్గరికి? నేను కూడా ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను 2-3 రోజుల్లో. ఆ ఛాలెంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేయరా? నువ్వు మతం మారి నేను క్రైస్తవ మతంలోకి వెళ్ళాను, నేను క్రైస్తవ మతాన్ని, నువ్వు ఆ క్రైస్తవ మతాన్ని ఆచరిస్తున్నావా అని, నేను క్రైస్తవుడిగా బ్రతుకుతున్నానని చెప్పేసి దమ్ము ఉంటే ఒక వీడియో పెట్టరా నా కొడక. నీ ఊర్లో కూర్చొని, నీ జిల్లాలో కూర్చొని, నీ మండలంలో కూర్చొని, నీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో కూర్చొని నా కొడక నీకు బీసీసీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోతే నీ అమ్మాయి నువ్వు ఏం చేస్తావు చేయరా? ఉందా దమ్ము నీకు?